اڑی بارڈر کے ایریا میں اس وقت میں موجود ہوں اور حال ہی میں جس طریقے سے حالات اڑی سائڈ سے دکھے، جس طریقے سے ہندوستان اور پاکستان کا آپس میں جو ہے ایک جھڑپ دکھی، اس کے دوران جتنے بھی لوگ رہتے تھے اڑی میں انہیں کہیں نہ کہیں شفٹ کرنا پڑا مختلف جگہوں پر. اور اسی کے بیچ جب یہ شیلنگ ہو رہی تھی، دونوں طرف سے جو ہے کراس فائرنگ کی جا رہی تھی، نرگس بیگم جن کی عمر قریباً 45 سال ہے، انہوں نے اپنی جان گنوا دی. اور آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے معاملہ سامنے آیا اس کے بعد کہیں زیادہ خوف زدہ ماحول جو ہے وہ اڑی میں دکھا. ہمارے ساتھ نرگس بیگم کے اس وقت بیٹے موجود ہیں جن کا نام ثاقب ہے، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ نرگس بیگم کے قریباً 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں. اس وقت یہ درد میں ہیں. ان کا درد شاید ہم بانٹ نہ سکیں، شاید ہم اس طریقے سے سمجھ نہ سکیں جو ان کو اس وقت محسوس ہو رہا گا، کیونکہ ماں کا سایہ سر سے اٹھنا، اور وہ بھی اس حساب سے اٹھنا جہاں پر کوئی بھی بھروسہ نہیں تھا، جہاں پر کوئی بھی امید نہیں تھی کہ اس طریقے سے حالات بنیں گے، اس طریقے سے حالات بننا. اور آج ثاقب کی سچویشن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی سمجھ پائے گا. ہمیشہ دیکھا جاتا ہے پونچھ ہو اڑی ہو، بارڈر کے نزدیک جتنے بھی ایریا ہو، وہاں کے لوگ ہمیشہ مجبور اور مستحق ہوتے ہیں. ثاقب اس وقت ہمارے ساتھ تو بیٹھا ہے، مگر ثاقب کے دل میں، ذہن میں اس وقت 1000 سوال گونج رہے ہوں گے کہ آخرکار کیوں ہوا ایسا؟ کیا بگاڑا تھا ان کی والدہ نے؟ کس طریقے سے تمام فساد اور فتنے ہوئے؟ اور ان کا کیا قصور تھا؟ اس کی ماں کا کیا قصور تھا؟ یہ تمام سوال ہوں گے، اور یہ سوال بھی ساتھ ساتھ ہوں گے کیونکہ ماں کے بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں، بہت سارے خواب دیکھتی ہے ماں اپنے بچوں کے لیے، بہت ساری چیزیں طے کر کے رکھتی ہے. وہ خواہشیں دھری کی دھری رہ گئی. ثاقب سے بات کریں گے. ثاقب، آپ سے جانیں گے، مانتے ہیں کہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ آپ کچھ بول نہ پائیں، مانتے ہیں کہ اس وقت ایسا ماحول ہے کہ آپ کی ماں نے 1000 چیزیں آپ کے لیے سوچی ہوں گی. کتنے بجے یہ معاملہ سامنے آیا؟ کیا ہوا؟ کیا دکھا آپ نے؟ کیا سوچا؟ پوری تفصیل بتائیں، کیونکہ ہمیشہ بارڈر کے نزدیک جو ایریا ہے وہاں کے لوگ پستے ہیں اس چیز میں. دیکھیے، سب سے پہلے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پیارا مبارک ارشاد ہے کہ جس ملک میں رہو اس ملک کے ساتھ محبت کرو. جی. میری ماں جو ہے وہ شہید ہوگی. مجھے گرو ہے اس ملک پہ کہ میری ماں شہید ہوگی. میری ماں پہ بہت گرو ہے مجھے، اور درد ہے، کیونکہ ایک بیٹا ہی سب سمجھ سکتا ہے جو اس پہ بیت رہی. ماں کے بہت ارمان تھے. اس ٹائم اچانک اناؤنسمنٹ ہوئی ادھر سے، پتہ نہیں کون سی گاڑی تھی، آرمی کی تھی کون سی، وہ اناؤنسمنٹ کرتی تھی کہ یہاں سے بھاگو، سیف جگہ جاؤ. وہی ہم نے کیا. میری ماں نکلی اس ٹائم جلدی سے. میرے انکل کی گاڑی، وہاں پہ ایک ہی فیملی تھی، سبھی ایک ہی گاڑی میں. میری ممی بیٹھی اس ٹائم، ممی اور اس کے جو چھوٹی بہن ہے میری وہ بھی ساتھ گئی. دونوں گئے اور ہم نے حوالے کی، مطلب انکل کے حوالے کی کہ ان کو مطلب سیف جگہ پہنچاؤں. شیلنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی اس ٹائم. تو آدھے جب راستے میں پہنچے تقریباً آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ یہی کچھ تھا شاید. اس ٹائم چھوٹا میرا کزن تھا، اس کا فون آیا کہ اس نے بولا بڑی ماں اس نے لگایا تھا. میں نے سوچا پتہ نہیں یہ کیوں رو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا. میں نے سوچا شاید کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا ہو گیا. ہاں جلدی پہنچے یہاں پہ، بڑی ماں یہی لگایا تھا. میں سمجھ گیا تھا پتہ نہیں پھر میں کیا دیکھوں گا آگے. اس ٹائم میرے پہ قیامت بیت رہی تھی. ہم کس حالت میں پہنچے وہاں پہ، ہمارے سر کے اوپر سے شیلنگ مطلب موٹار لگ رہے تھے. اس ٹائم جب ہم پہنچے تو ممی کو جب میں نے دیکھا ہاسپٹل کی گاڑی میں بھر رہے تھے تو پورا خون تھی وہاں پہ. اتنا خون تھا جیسے دریا نہرا تھا، اس طرح خون تھا میری ممی پہ، پورے جسم پہ. اس کے ایک سائڈ کا منہ جو وہ پورا ختم ہو گیا تھا، دیکھنے کے قابل نہیں تھا. اس ٹائم مجھ پہ کیا بیتی. اس سے پہلے کیا حساب بنا؟ کس طریقے سے آپ یہاں سے نکلے؟ آپ کہاں تھے؟ کتنے دور تھے؟ ماں کے ساتھ کون تھا؟ اس ٹائم میں بانڈی گیا تھا. ہمارے کزن تھے، انہوں نے ہمیں فون کیا کہ آپ جلدی آؤ، ہمیں اس جگہ یہاں پہ جو سیف جگہ تھی. ہم نے بولا چلو ان کو ادھر لائیں گے، ہم آگے ٹھہریں گے. جب ان کو لایا ادھر تب تک انکل اور تیار ہوئے کہ ہم بارہمولہ چلتے ہیں سبھی. پھر میں نے مما کو بھی بولا تھا، مما بھی تیار ہو گئی تھی، میری چھوٹی بہن وہ بھی تیار ہوگی. پھر ہم نے ان کو مطلب چڑھا دیا اپنی گاڑی میں، انکل کی گاڑی اس میں چڑھایا. آپ پہنچو سیف جگہ. ہمیں کیا پتا تھا وہ سیف جگہ، وہ مما ہمارے سے کتنی دور چلی جائے گی
ये हमें नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। तभी आधे घंटे के बाद मतलब 15 मिनट शायद गुजरे होंगे, तब तक छोटे कज़न का फ़ोन आया उस टाइम। उसने बस वो चला रहा था, रो रहा था और बोल रहा था बड़ी माँ। हमारे ऊपर शेलिंग हो रही थी, हम बोल रहे थे कैसे निकले, मगर उस टाइम बर्दाश्त नहीं। उस टाइम एक बेटा ही जान रहा कि उस टाइम उस पर क्या बीत रही होगी। उस वो जो रात थी, वो कौन सी रात थी वो मैं ही जान रहा हूँ, वो किसी को नहीं पता होगा उस टाइम मुझ पे क्या बीती और मेरे जो अंकल है उन पे क्या बीत रही थी उस टाइम। ये इनको होश ही नहीं था, इनको होश नहीं था उस टाइम, ये कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। उस टाइम मम्मी को पूरा खून था, इतना खून था कि देखने के काबिल। यही है कि मेरी मम्मी ने उस टाइम किया क्या था, क्या कसूर था मेरी माँ का, क्या बिगाड़ा था उसने। अगर उस टाइम पहले इन्होंने अगर बचाया होगा, एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे गवर्नमेंट जितने भी है, इन्होंने अगर पहले अगर बोला होता कि सेफ जगह जाओ, मतलब उस टाइम अगर ऐसे गाड़ियां भेजी होती, उससे पहले इनको पता होगा या इन्होंने बताया होगा, इस टाइम मेरी माँ मेरे सामने होती, मेरे पास होती, पर किसी ने कुछ नहीं बताया था उस टाइम बताया जिस टाइम मेरी माँ मतलब उस टाइम शेलिंग हो रही थी। उस टाइम एक गाड़ी थी आर्मी की, क्या थी, उसने बताया कि यहाँ से भागो, सेफ जगह जाओ। उस टाइम हम उस हालत में घर से मामा को निकाला, फिर उसके बाद हम भी निकलने वाले थे। हमने बोला ये पहुँचेंगे उससे बाद हम निकलेंगे, क्योंकि शेलिंग बहुत ज़्यादा थी। फिर जब फ़ोन आया तो फिर हमें जाना पड़ा मामा के बाद। तब उधर देखा तो मैंने सोचा मामा जिंदी है, शायद उनको ऑक्सीजन लगा है, मगर खून तब मैंने बहुत वहाँ पे बर्दाश्त किया। मामा बहुत ठंडी हो गई थी, हमने हाथ पूरे उनको रबिंग की कि मामा ठंडी हो रही। बहन थी साथ, बहन के साथ ही, बहन को नहीं पता चला जब उनके ऊपर शेलिंग मतलब वो जो छरा जब पड़ा, मामा जहाँ बैठी थी उसके सीध ऊपर में खड़ा नीचे आने वाला, तो वो कुदरती मतलब मामा की तरफ आया बड़ा वाला। छोटा वाला जो था वो मेरी आंटी, उनको लगा, जो इस टाइम बारामूला में हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अल्लाह का लाख शुक्र है कि वो बच गए। उनके छोटे बच्चे थे उस टाइम। क्या सोच थी आपकी माँ की, क्या ख्वाब थे, क्या ख्याल? उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें थी कि मेरा लड़का नौकरी लगेगा। उससे सबसे पहले मेरी फाइल उठाई डॉक्यूमेंट्स की कि मैं इसको मतलब अपनी हिफाजत में रखूंगी। फिर उसने लिया अपनी मतलब बैग उठाया खुद, और दूसरा एक और बैग उठाया, वो भी लेगी साथ। और एक बहन की शादी भी थी कि हम शादी भी करेंगे, मतलब बड़ी ईद के बाद हमने प्रोग्राम बनाया था। मम्मी बोल रही थी हम करेंगे, एक ही होगी थी शादी। हमने कर्जा उठाया था 3 लाख का। हमें मतलब मेरा पापा जो है वो मजदूर शख्स है, वो नहीं मतलब इतना एफर्ट कर सकते कि मतलब दे सकते, मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि मजदूर जो है उनको कभी दिन लगता है कभी नहीं लगता है। मैंने 12th के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, इसलिए कि मैं अपना घर का रोज़गार चला सकूं। वो चलाने वाली ज़ात ऊपर वाले की हमने कोशिश कर दी। मगर मेरी माँ भी जाती थी, मतलब स्कूल में ऐसे बर्तन धोती थी, वो 1000 रुपये दिहाड़ी थी। मगर उस टाइम वो इन दिनों वो भी बोल रही थी कि 1000 रुपये भी कुछ नहीं होता, अब मैं नहीं जाऊँगी उधर। मैंने बोला ठीक है मामा, अब मैं आपको नहीं भेजूँगा। मगर कुदरत का क्या करना, जो अल्लाह की मंजूर उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा साकिब भाई, अमन होना चाहिए, बॉर्डर के लोगों पे किस तरीके से जो है इतनी मुश्किलातें होती हैं जो नज़दीक बॉर्डर के रहते हैं, क्या क्या मुश्किलातें सहनी पड़ती, क्योंकि आज का मसला नहीं है, एक बरसों का मसला है। और कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि जो बॉर्डर के नज़दीक रहते हैं, जो ये झेलते हैं, वो ख़ास कोई नहीं झेलता। देखो जो आज मैंने खोया है वो मैं ही जानता हूँ। मैं नहीं चाहता आइंदा से ऐसा हो। गवर्नमेंट से मेरी इतनी इत्तजा है कि वो इनको मतलब बैंकर दें जिसमें वो सेफ रहे। अब बचाने वाली ज़ात ऊपर वाले की, अपनी तरफ से कोशिश तो करनी है। गवर्नमेंट हमारे मतलब माँ बाप की तरह हैं, उनको चाहिए लोग आवाम की मदद करना, बैंकर देना। अगर इस टाइम बैंकर होते तो हम जाते, अपनी माँ को उस जगह भेजते, बारामूला या किसी और जगह मत भेजते। अब किसी के रिश्तेदार नहीं हैं, गरीब हैं, गाड़ियाँ नहीं हैं, वो क्या करेंगे? वो किसके सहारे? उनको अल्लाह के साथ और कोई भी नहीं। मेरी इतनी इत्तला है कि सभी को मतलब बैंकर होने चाहिए और ये अमन होना चाहिए, बस अमन होना चाहिए। शुक्रिया साकिब भाई। साकिब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। नरगिस बेगम के बेटे हैं ये, इनकी वालिदा थी नरगिस बेगम जो अपनी जान गंवा बैठी हैं। इंडिया पाकिस्तान का जब आपस में तनाव पैदा हुआ तो उड़ी के नज़दीक एक शेलिंग ऐसी हुई जिसमें जो है नरगिस बेगम अपनी जान गंवा बैठी। मज़ीद
امن ہونا چاہیے اور یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. بارڈر کے نزدیک جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کے لیے کچھ خاص ایسا انیشیٹو لینا چاہیے تاکہ یہ ہمیشہ محفوظ رہ سکیں اور کہیں نہ کہیں ان کی جان جو ہے وہ صحیح سلامت رہے. دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.